یہ ایک ایسے آدمی کی کہانی ہے جو بڑے پستہ حال مطلب غریب جس کو کہیں گے غریب حال میں. ایک تو ہوتا ہے غریب, ایک ہوتا ہے بہت غریب. یہ بہت غریب ہے. اب اس غریب کے یہاں ایک جوان بچی بھی ہے جس کو اس نے رخصت کرنا ہے, اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. یہ کسی باپ سے پوچھا جائے کہ وہ بچیوں کو رخصت کیسے کرتے ہیں, ایک تو کلیجے پہ پتھر رکھ کر اور دوسرا ان سب کا انتظام کر کر کے جو ان کے سامنے والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. بہرحال تو میں یہ ماموں ماموں کر کے مشہور ہے ہمارے, یہ پی آئی بی کالونی کراچی میں ہے ہمارے. پی آئی بی کالونی جی, یہ ہم جب تینٹی سے جائیں گے تو اندر جا کے پی آئی بی کالونی آتی ہے جی, یہ وہاں کا قصہ ہے. تو ماموں بیچارے بڑے غریب, بیٹی کی شادی کی ڈیٹ دے دی, شادی کے دن قریب آنے لگے. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے ڈیٹ تو دے دی, اللہ رب العالمین کہ میں کھانے کا انتظام کیسے کروں گا. بہرحال گھر میں جو بچے ہوتے ہیں, کزنز وغیرہ ہوتے ہیں, رشتہ داروں کے بچے ہوتے ہیں, وہ سب گھر میں جمع ہو گئے. گھر میں ٹاک ٹوک ہلا گلا شروع ہو گیا. ایک ہفتے پہلے بیچارے آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ. اب چونکہ غریب ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی بچی کو تمام چیزیں, یعنی جو ہوتا ہے کہ مہندی کی ایک رسم ہوتی ہے ویسے نہیں کر سکتے جیسے ہڑا ہڑی مہندی ہو رہی ہے, اس میں ایک چھوٹی سی مہندی رکھ لی جائے. ایک چھوٹی سی مہندی گھر میں ہی رکھ لی, گھر میں رشتہ داروں کے بچے وغیرہ سب موجود ہیں, گھر میں مہندی رکھ لی. شور شرابہ ہو رہا ہے, شام سے ہی شروع ہو گیا, رات گئے رت جگہ ہو رہا ہے کیونکہ دوسرے دن شادی ہے. اب رت جگہ ہو رہا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ گھر میں جہاں ماموں کا جو گھر ہے اس گھر کے بیچ میں ایک گھنا درخت ہے, نیم کا درخت ہے. اما ذرا سننے والی بات, اس نیم کے درخت کے نیچے وہ بچے کوئی 2:30-3 بجے کا ٹائم اور ڈھول بجا رہے ہیں اور شور کر رہے ہیں بری طریقے سے. بچوں نے شور, شادی کا گھر ہے, شادی کے گھر میں تو شور بالکل ہلہ گلا ہوگا. لیکن کیوں کہ ماموں جو ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں, ماموں گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بچوں کو ڈانٹتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا, کر لی نا, خوشی ہو گئی نا, کر لیا شور شرابہ, بجا لیا ڈھول بس. تو شادی کے گھر میں تو ایسے ہی ڈھول بول ہوتا ہی ہے, ظاہر ہے شور شرابہ ہوتا ہے, ڈھول ڈھمک بج رہے ہوتے ہیں. تو ماموں نے کہا کہ بس مت بجاؤ. بچوں نے کہا کہ ماموں آج آخری رات ہے, رت جگہ ہو رہا ہے, ہمیں بجانے دے, اور پھر ہم تو گھر کے لوگ, یہاں ہے کون دوسرا جس کے لیے آپ منع کر رہے ہیں. ماموں نے کہا بیٹا میری بات سنو, ضروری نہیں ہے کہ کوئی نظر آئے, کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دکھتی نہیں لیکن موجود ہوتی ہیں. تو وہ جو موجود ہوتی ہیں ان چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ بند کرو. ہو سکتا ہے کہ ان کے آرام کا ٹائم, رات کے 2:30 بجے کا ٹائم ہے, رات کے 2:30 بجے کا ٹائم ہے. نیم کے درخت کے نیچے بچوں کی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بچوں نے ڈھول تماشا بند کر دیا. اب چونکہ شادی کا دن ہے, نیکسٹ ڈے اگلے دن بارات ہے. ماموں نے کھانے کا ارینج کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن ہو نہ سکا. وہ ہمارے ایک بڑے اچھے, اللہ ان کو زندگی دے, وہ ہمارے ایک جاننے والے کے پاس گئے اور ان سے کہا, اپنا مدعا بیان کیا کہ بیٹی کی بارات آنے والی ہے اور میں کتنا ہی کر کے حد الامکان کوشش کی لیکن مجھ سے ہو نہ سکا اور میں بہت مجبور ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں. انہوں نے کہا بولے کہ مجھے 100 آدمی کے کھانے کا ارینج کر دیں. 100 آدمی کے کھانے کا 100 آدمی کے کھانے کے لیے ارینج کر دیں, میں آپ کا یہ آسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا. انہوں نے کہا ارے ماموں جب آپ کو ہم ماموں کہتے ہیں تو آپ نے اتنی دیر کیوں کی, آپ پہلے ہی آ جاتے. دیکھو ہیں لوگ ابھی دنیا میں, ایسی بات نہیں ہے, دنیا میں لوگ اچھے لوگ بھی ہیں. انہوں نے کہا پہلے ہی آ جاتے. ماموں کو تسلی ہوئی, ماموں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ماموں وہاں کو ان کو ایڈریس دے کے وہ چلے گئے. اب جن کے پاس وہ گئے تھے انہوں نے بجائے اس کے کہ 100 آدمی کے کھانے کا کرتا ہے ارینج, اس نے 150 لوگوں کے کھانے کا ارینج کیا اپنی طرف سے, یعنی 50 لوگ بڑھا دیے کہ ہو سکتا ہے لوگ زیادہ بھی آ جائیں. احمد 150 لوگوں کا کھانا وہاں پہنچایا گیا. بارات آئی. اب جب بارات آئی ہے تو ماموں تمبو میں کھڑے ہوئے, محلے میں ہی تمبو لگایا ہے, محلے میں ہی تمبو لگایا ہے, وہیں بارات آئی ہے. ماموں تمبو میں کھڑے ہوئے, 100 لوگوں کا کھانا کرایا تھا ماموں نے. ماموں کیا دیکھتے ہیں کہ شادی میں 400 لوگ موجود ہیں, بارات کے ساتھ جو ہیں 400 لوگ ہیں, تقریباً 400 لوگ وہاں موجود ہیں. ماموں یہ دیکھ کے ان کی تو لائٹ چلی گئی کہ اتنے لوگ تو میں نے بلائے نہیں ہیں, اور لڑکی کا باپ ہے تو عزت بھی گاؤں پہ لگ جائے گی. وہ یہ سوچ رہا ہے اللہ پاک کہ اتنے لوگوں کو میں کھانا کیسے کروں گا. اس
के तो रंग उड़ा वो गया। ये सोच सोच के मामू परेशान है। हाँ अब लड़की वालों की तरफ से निकाह हुआ, सारे मामलात हुए। लड़के वालों के, हाँ भाई खाना खोल दे, हाँ भाई खाना खोल दो, खाना खुला। एक देग खाली, हाँ दूसरी देग भी खाली, तीसरी देग भी खाली। इतने में क्या देखता है कि मामू के पास एक शख्स आया है और मामू से आके कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चौथी देग भी खोल दूं। तो मामू ने उसकी तरफ देखा हैरत से और ये सोचा कि शायद ये पकवान वाला है। तो मामू ने उससे कहा कि चौथी देग खोल दूं। उसने बोला तुम नहीं समझोगे। वो बोल के अंदर गया और चौथी देग से भी खाना खुला। चौथी देग से भी खाना खुला। मामू ये देख रहे हैं कि ये तो 150 लोगों का खाना था। ये लोग खा रहे रच के और खाना खत्म नहीं हो रहा। 400 अफराद ने खाली बिरयानी। 400 अफराद वो बिरयानी खा रहे हैं और रच के खा रहे हैं। अहमद, इतने में क्या देखते हैं कि मामू के पास वो शख्स आया और आके कहता है कि मामू मैं कोरमा रोटी भी खोल रहा हूँ। मामू ने बोला सुनो। वो बोल के और अंदर गया। मामू सोच के ये परेशान है कि कोरमा रोटी तो मैंने बोला ही नहीं, ये कहां से चला रहा है, ये कहां से आ रहा है। क्या देखते हैं कि तंबू में कोरमा और रोटी इंटर हो रहा है। मामू ये देख के परेशान है और लोग कोरमा रोटी पर भी टूटे पड़े हैं, खा रहे हैं। यानी बिरयानी भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, खत्म नहीं हो कोरमा भी खा रहे हैं और वो खत्म नहीं हो रहा। मामू एक कोने में खड़े हुए ये सब मंजर देख रहे हैं। लोग रच के खा रहे हैं। 20 मिनट गुजरे, वही शख्स दोबारा मामू के पास आता है और आके कहता है अब मैं मीठा खोलने जा रहा हूँ। ये बोल के और अंदर चला जाता है। जबकि मीठा है ही नहीं। मीठा। मामू ये सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक डिश थी यानी बिरयानी, ना मैंने कोरमा कहा, ना मैंने रोटी कही और ना ही मैंने मीठे का कहा। वो शख्स बोल के चला गया। मामू देख रहे हैं कि खीर के थाल अंदर आ रहे हैं, खीर आ रही, लोग खा रहे हैं और रच के खा रहे हैं। उन तमाम लोगों ने वो खाना खाया मीठे के साथ। तो वो किसने किया था खाना। अहमद, हाँ बेटी रुखसत हुई, बारात चली गई। अब मामू ने उस शख्स को ढूंढना शुरू किया कि जो बार बार आके मामू को बता रहा था कि मैं खाना खोल रहा हूँ, हाँ मैं मीठा खोल रहा हूँ, मैं कोरमा खोल रहा हूँ। मामू ने पूरे तंबू में उसे ढूंढा। हाँ क्योंकि वो इतना खाना ले लेके आ रहा है, वो कहाँ से आया। वो शख्स नजर नहीं आया। मामू ने ये जानकर नेक्स्ट डे कि मैं उस शख्स का जाके शुक्रिया अदा करूं कि जिसको मैंने 100 लोगों के खाने का कहा और उसने इतना इंतजाम कर दिया। अच्छा। मामू उस शख्स के पास जाते हैं और उससे हम कलाम होते हैं कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि मैंने तुमसे सिर्फ 100 लोगों का कहा और तुमने 400 लोगों के खाने का अरेंज किया, कोरमा भी, रोटी भी, मीठा भी, बिरयानी भी। तो वो शख्स अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। कहता है क्या कह रहा है मामू। मामू ने बोला हाँ ऐसा ही है, मैं यही आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि ये तमाम लवाजमात रात को मौजूद थे। जानते हो उस शख्स ने क्या कहा। क्या। उसने कहा मामू आपने 100 लोगों का कहा था, यह हकीकत है, लेकिन मैंने सिर्फ 150 लोगों का खाना भेजा और सिर्फ बिरयानी भेजी, मैंने और कुछ नहीं भेजा। तो वो शख्स नहीं मिला जो ये करवा के गया था, जो उस वक्त तंबू में मौजूद था और वो खाना ले लेकर आ रहा था। उस शख्स को नहीं ढूंढा। वो नहीं मिला। मामू ने उसे बहुत ढूंढा। हाँ। वो बेटी की रुखसती के साथ वो खुद भी रुखसत हुआ, कहीं नजर नहीं आया। मिला ही नहीं, कभी नजर भी नहीं आया। मिला ही नहीं। और इससे पहले वो कभी नजर आया था। कभी नहीं, कभी नहीं। मामू भी यही कहते हैं कि कभी नजर नहीं आया। फिर अब क्या होता है। हाँ। मामू ये सोचकर कि इसने भी नहीं किया, अल्लाह ये क्या करामात हो गए। मामू ये सोचते हुए घर पहुंचे। अब जब घर पहुंचे तो रात का पहर शुरू हो गया है। मामू वही सहन में, वही दरख्त के नीचे हस्ब दस्तूर तख्त पे लेटे हुए हैं। मामू ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ये सब कैसे हुआ।
इतने में दरख्त पे से एक आवाज आती है कि जब तुमने हमारे सुकून का ख्याल रखा तो हम तुम्हें कैसे बेसुकून कर देंगे। वो कोई जिन था। वो जिन था, एक अच्छा जिन, एक नेक जिन जो घर में मौजूद है। और इससे पहले घर के किसी भी मामले में उस जिन ने इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन जब मैं इस वाक्य को समझ गया हूँ, जब मामू ने जो है उस जिन का ख्याल किया, जब वो बच्चे मेहंदी में खेल रहे थे, शोर कर रहे थे, बच्चों को चुप कराया। तो हाँ, बच्चों को चुप कराया और उन्होंने बोला कि हमारे अलावा यहाँ और भी बहुत सारी मखलूक है ना नजर आने वाली, उनके सुकून का ख्याल करो। ये चीज, ये बात उस जिन को पसंद आई, बहुत पसंद आई, और उसने उसका इजहार इससे किया कि देखो कैसे वक्त पे वो खड़ा हुआ, क्या बात। और एक बात और साबित हो गई है कि वो जो वेटर ही कहेंगे हम, जो खाना ला के दे रहा था, अब वो जो कैरेक्टर था वो कोई इंसान नहीं था, वो जिन था।